जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मैंने जानी नथिबे जे आम हिंदू धर्म रे बा सनातन धर्म रे जो 33 कोटी देवता अछंती समस्ते अति सहजरे संतुष्ट होई वर प्रदान करिथांती किंतु प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ स्वयं नारायण से केबे अल्प तपस्या संतुष्ट हो पारती नहीं कारण रावण भली लोक मध्य प्रभु को तपस्या करी करी थकीगला हेले संतुष्ट करि परिला नहीं। तो आज ए वीडियो माध्यम रे मु कहिबी प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ नारायण को कौन कले कौ जिनस देले क्यों भोग लगेले प्रभु संतुष्ट होइबे एवं आपणक समस्त मनस्कामना पूर्ण करी वर प्रदान करिवे ताहा आज ये वीडियो माध्यम मु संपूर्ण कहिबी। तो गोटे अनुरोध वीडियोटी को आरंभ शेष जाए देखिए एवं वीडियो गोटे लाइक करी मो चैनल में नुआ आसले चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए जहाँफल कि मुझे जेकोसी वीडियो प्रभु विषय पकईबी आपण निकट में सर्वप्रथम पड़ो। तो दर्शक बंधु आउ डेरी नक चलतु भिडियोटी को आरंभ करवा। दर्शक बंधु आपण मैंने समस्ते जानी जे भगवान ब्रह्मा को मध्य तृप्त करी हो भगवान शंकर को मध्य तृप्त करी हो कारण अनेक असुर ठू आरंभ करी मानव पर्यंत देवता पर्यंत ऋषि समस्ते ब्रह्मा एवं शंकर को तृप्त करी वर पाई किंतु भगवान नारायण को बा जगन्नाथ को संतुष्ट करवा एत सहज कथा नुहे। तो आज ये वीडियो माध्यम आपको कहबी जो प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ से कहीं वर दियंती नहीं जदि वर दियंती ताहले प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ को केउ भोग अर्पण कले प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ गोटे मानव बा असुर तेणु जी हो ना कहीं वर प्रदान कर। तो दर्शक बंधु यही कथा प्रायतः 100-90% लोक जानी नथिबे कारण यही कथा साधारण भाव में कहीं क्या पचारती नहीं। आमे प्रत्येक दिन बा जेबे सुविधा मिलूँ जगन्नाथ मंदिर पुरी धाम को जाउछंती किंतु से पुरी धाम रे जाई प्रभु को एटा कर दियो सेटा कर दियो बोली कहउचंती हेले प्रभु केबे संतुष्ट होई नथांती अवश्य आशीर्वाद प्रदान करि थांती किंतु वर प्रदान करि नथांती। प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ को जे कि सृष्टिकर्ता तांकु संतुष्ट करिवाटा एते सहज नुहे। भगवान गोटे कथा सबु बेले कहती जे जदि मो भक्त को मु धन धान्य देदेवी से केबे भी मते पचारिबो नहीं मते केबे भी डाकिबो नहीं। आपण जगन्नाथंकर जेते भक्त देखंतु ना कहीं समस्ते गरीब एवं दरिद्र होता से रघु अरक्षित हो कि दासिया बाउरी हो कि से सुदाम हो सबु जेते भक्त जगन्नाथंकर समस्ते गरीब होता केबे कही धनी हेबार देखिचंती कि नाई धनी हेबे केतेबेले जेतेबेले प्रभु जगन्नाथ को से पाइबे सेतेबेले से धनी हेबे कारण प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथंकर धर्मपत्नी हेबे माता लक्ष्मी जे कि समग्र सृष्टिर अन्नपूर्णा नाम नामित जे कि समस्त सृष्टि जीव जंतु सबु पशु ठू आरंभ करी समस्त को आहार दौरान अन्न दौरान सही माँ जगत देवी माँ लक्ष्मी को। तो दर्शक बंधु आज ये वीडियो माध्यम मु कहबी एमिति जगन्नाथ को क्यों तीनोटी जिनिष देले प्रभु जगन्नाथर नाथ जगन्नाथ तांको हृदय तरली जाए एवं से वर देवा बाध्य हो जाती सही तीनोटी जिनिष कौन। तो दर्शक बंधु आप डेरी न करी चलतु जानिबा। प्रथम है पत्र एवं कर्मफल एवं जल यही तीनोटी जिनस प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ बा नारायणकर
ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭକ୍ତି। ଏହି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଓଜାଡ଼ି ଦେବ, ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟ ତୁରନ୍ତ ତରଳି ଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରି ତାକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ? ପତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ପତ୍ର କହିଲେ କୌଣସି ବେଲପତ୍ର କିମ୍ବା ଆମ୍ବପତ୍ର କିମ୍ବା ଲିମ୍ବପତ୍ର ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପତ୍ର କହିଲେ କରପତ୍ର, ଯେଉଁ କରଯୋଡ଼ି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛେ, ସେହି କରପତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏବଂ ଫଳ, ଫଳ କହିଲେ କ'ଣ? ଫଳ କହିଲେ କୌଣସି ସେଉ କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ପଣସ ଏସବୁ ଫଳ ନୁହେଁ। ଫଳ କହିଲେ କର୍ମଫଳ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ ସେହି ଫଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା, ପ୍ରଭୁ ତୁରନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଜଳ, ଜଳ କହିଲେ କୌଣସି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନୁହେଁ କି ପୋଖରୀ ଜଳ ନୁହେଁ କି କେଉଁ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ନୁହେଁ। ଜଳ କହିଲେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ। ଭଗବାନ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେବତା ବା ମାନବକୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପଠେଇଛି, ମୋର ପିଲା ସେମାନେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ପିଲା ଛୁଆ, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ କୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କି ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଣେଇବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ କରପତ୍ରକୁ ଥୋଇବେ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କରପତ୍ରକୁ ଥୋଇବେ। କରପତ୍ରରେ ଥୋଇକି ସେଠି ଫଳ ବାଢ଼ିବେ। ଫଳ ବାଢ଼ିବେ କ'ଣ ବାଢ଼ିବେ? କର୍ମଫଳ ବାଢ଼ିବେ। କର୍ମଫଳ ବାଢ଼ିବେ। କରପତ୍ର ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର କରିବେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ କର୍ମକୁ କରିଛନ୍ତି ସେ କର୍ମକୁ ବାଢ଼ିବେ। ସେ ପତ୍ର ଉପରେ କର୍ମଫଳକୁ ବାଢ଼ିବେ। କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ପାପ କରିଛି, ଏତିକି ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବେ ନା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତରଳି ଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ମୁଁ କହୁଛି, ଏଟା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ହରଣ କରିନେବେ। କାରଣ ସିଏ ହେଲେ ପିତା, ସେ କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ପାଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିକି ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦି ଟୋପା ଲୁହ ଝରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦଉଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ କର୍ମଫଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, କୌଣସି ଅଫିସର ହଉ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିଥିବେ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟିଏ ବାପା ତା ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ତା ପୁଅକୁ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଏବଂ ତା ଦୁଃଖକୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ କାନ୍ଦି ବୁହେଇ ଦେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଥରି ଉଠିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଚମତ୍କାର କଲେ। କ'ଣ ଚମତ୍କାର କଲେ? ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ଇଏ ଭଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ପିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଇଲା। ଯେଉଁ ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନଥିଲା ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଇଲା, ଛିଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ବାପା ବାପା ଡାକିଲା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଗଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତିନୋଟା ଜିନିଷ ଚାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଭକ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତିରେ ତରଳି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କରପତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଫଳ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁଜଳ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଆପଣ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ବା ନିଜ ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରପତ୍ର
ପାରିବେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ କରପତ୍ର ପାରିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେ କର୍ମଫଳକୁ ସେଥିରେ ବାଢ଼ିବେ, ତାପରେ ନିଜ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ମୋ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦତଳେ ଏତିକି ମୋର ବିନତି, ସମସ୍ତ ଭାରତକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଲୋକକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ଭବ ତୁମେ, ଭବ ତୁମେ।